The Book of the Revelation of Jesus. The author of this book, which is not called Revelations, by the way, is named at the beginning. It was written by John, which could refer to the beloved disciple who wrote the Gospel and the letters of John, or it could be a different John, a messianic Jewish prophet who traveled about and taught in the early church. Whichever John it was, he makes clear in the opening paragraph what kind of book he has written. He calls it, first of all, a revelation or apocalypse. The Greek word is apokalypsis, and it refers to a type of literature very familiar to John's readers from the Hebrew Scriptures and from other popular Jewish texts. Apocalypses recounted a prophet's symbolic dreams and visions that revealed God's heavenly perspective on history and current events so that the present could be viewed in light of history's final outcome. And John says this apocalypse is a prophecy, which means it's a word from God spoken through a prophet to God's people, usually to warn or comfort them in a time of crisis. By calling this book a prophecy, John's saying that it stands in the tradition of the biblical prophets and is bringing their message to a climax. And this apocalyptic prophecy was sent to real people that John knew. The book opens and closes as a circular letter that was sent to 7 churches in the ancient Roman province of Asia. Now, 7 is a meaningful number for John. It's a symbol of completeness based on the 7-day Sabbath cycle in the Old Testament, and John has woven 7s into every single part of this book. Now, with this opening, John has given us clear guidance about how he wants us to understand this book. Jewish apocalypses communicated through symbolic imagery and numbers. It is not a secret predictive code about the timing of the end of the world. Rather, John is constantly using these symbols that are drawn from the Old Testament, and he expects his readers to go discover what the symbols mean by looking up the text he's alluding to. Also, the fact that it's a letter means that John is actually addressing the situation of these first century churches. And so while this book has much to say to Christians of later generations, the book's meaning must first be anchored in the historical context of John's time, place, and audience. Which brings us into the book's first section, Jesus' message to the 7 churches. John was exiled on the island of Patmos, and he saw a vision of the risen Jesus exalted as King of the world. And he was standing among 7 burning lights. And John's told this is a symbol of the 7 churches in Asia Minor that's been adapted from the book of the prophet Zechariah. And Jesus starts addressing the specific problems that face each church. Some were apathetic due to wealth and affluence. Others were morally compromised. Their people were still eating ritual meals and sleeping around in pagan temples. But others among the churches remained faithful to Jesus, and they were suffering harassment and even violent persecution. And Jesus warns that things are going to get worse. A tribulation is upon the churches that will force them to choose between compromise or faithfulness. By John's day, the murder of Christians by the Roman Emperor Nero was past, and the persecution of Christians by Emperor Domitian was likely underway. And so the temptation was to deny Jesus, either to avoid persecution or simply to join in the spirit of the Roman age. And Jesus calls them to faithfulness so that they can overcome, or literally conquer. And Jesus promises a reward for everyone in these churches who does conquer. Each reward is drawn directly from the book's final vision about the marriage of heaven and earth. And so this opening section, it sets up the main plot tension that will drive the storyline in this book. Will Jesus' people endure? Will they inherit the new world that God has in store? And why is faithfulness to Jesus described as conquering? The rest of the book is John's answer. After this, John has a vision of God's heavenly throne room, and he describes it with imagery drawn from many Old Testament prophets. Surrounding God are creatures and elders that represent all creation and human nations, and they're giving honor and allegiance to the one true Creator God who is holy, holy, holy. In God's hand is a scroll that's closed up with 7 wax seals. It symbolizes the message of the Old Testament prophets and the sealed scroll of Daniel's visions. These are all about how God's kingdom will come here fully on earth as in heaven. But it turns out no one is able to open the scroll until John hears of someone who can. It's the Lion from the tribe of Judah and the root of David. He can open it. These are classic Old Testament descriptions of the Messianic king who would bring God's kingdom through military conquest. Now, that's what John hears. But then what he turns and sees is not an aggressive lion king, but a sacrificed bloody lamb who's alive, standing there, and ready to open the scroll. Now, this symbol of Jesus as the slain lamb, this is crucially important for understanding the book. John's saying that the Old
Old Testament promise of God's future victorious kingdom was inaugurated through the crucified Messiah. Jesus overcame his enemies by dying for them as the true Passover lamb so that they could be redeemed. Because of the resurrection, Jesus' death on the cross was not a defeat, it was his enthronement. It was the way he conquered evil. And so this vision concludes with the Lamb alongside the one sitting on the throne, and together they are worshipped as the one true Creator and Redeemer, and the slain Lamb begins to open the scroll. It's a symbol of his divine authority to guide history to its conclusion. 안녕하세요, K1 친구 여러분. 12월 첫째 주 12월 6일 K1 예배를 시작함에 앞서 사도신경으로 예배를 시작하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 12월 6일 주일 예배를 온라인으로 예배드리신 여러분들 모두 환영합니다. 같이 이 자리에서 찬양하실 때 만왕의 왕 되신 그 예수 그리스도께 선포하며 나아가길 원한다고 고백하며 찬양하며 나아갑시다. 천사들의 노래가 천사들의 노래가 하늘에서 울리네. 모두 소리 높여서 주의 나심 전하세. 모든 만물 기뻐해 상과 들이 노래해. 아름다운 노래가 온 세상에 퍼지네. 산 위에 올라 예수 나심 전하세. 온 세상 구세주 이 땅에 오심을. 하늘의 영광 하늘의 영광 온 땅 위엔 평화. 만왕의 왕 되신 예수 그리스도 선포해. 2절 찬양으로 나갑시다. 구유 안에 누이신 어린아기 예수께 우리들도 다 함께 기쁜 찬송 부르자. 오늘 나신 구주는 영원하신 왕이라. 세상 모든 나라들 기뻐 화답하여라. 산 위에 올라 예수 나심 전하세. 온 세상 구세주 이 땅에 오심을. 하늘엔 영광 온 땅 위엔 평화. 만왕의 왕 되신 예수 그리스도 선포해. 영광을 주님께 영광을 주님께 높이 계신 주님께 찬양받기 합당한 주 경배하여라. 영광을 주님께 높이 계신 주님께 찬양받기 합당한 주 경배하여라.
찬양합니다. 주님이 오늘 함께 하심을 믿습니까? 믿습니까? 우리 예수님 때문에, 예수님의 놀라운 사랑으로 인해 우리는 이 자리에서 찬양하지 않을 수 없습니다. 우리 모든 정성과 힘을 다하여 주를 향해 나아갑니다. 살아있다고 느낄 수 있네. 나를 것만 같은 기분에 박수치며 마음을 열고 주님이 함께 계시기 때문에 자유롭게 예배를 드리네. 주의 임재, 주의 임재 나를 돕네. Because of you, Because of you I can dance. Because of you I lift my hands. Because of you I can sing. I am free. 할렐루야. 다시 한번. Because of you I can dance. Because of you I lift my hands. Because of you I can sing. I am free. 예수의 이름으로 우리 자유할 수 있습니다. 믿습니까? 예. 살아있다고 느낄 수 있네. 날아갈 것만 같은 기분에 주님이 함께 계시기 때문에 주님이 함께 계시기 때문에 자유롭게 예배를 드리네. 주의 맛이 없어서 주의 임재 나를 돕네. 힘을 다해. Because of you. Because of you I can dance. Because of you I lift my hands. Because of you I can sing. I am free. Because of you I can dance. Because of you I lift my hands. Because of you I can sing. I am free. 예수의 십자가가 우리를 자유케 합니다. 믿습니까? 믿습니까? 할렐루야. 다 함께 합시다. Jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There's freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There's freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There's 더 freedom. 크게. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There's freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There's freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, 자, 우리 모든 singing. 힘을 다해 There's 기쁨을 위해 freedom. 찬양합니다. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There's freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Because of you. Yeah. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. 우리 생명의 이유 되신 주님께 힘을 다해 박수 환호. 다음으로 찬양하실 때 주 신실하심 찬양합니다. 주 신실하심 놀라워. 주 신실하심 놀라워. 죄인의 마음 흔드네.
약한 자 들어 쓰시네. 구원의 노래로 인도하시니 만 백성 함께 찬양해. 주여 기억하소서. 주여 기억하소서. 주 백성 자녀들 신실한 주님의 약속. 주님의 은혜, 주님의 은혜 내게 넘치네. 나를 향한 주 은혜. 주님의 은혜, 주님의 은혜 내게 넘치네. 나를 향한 주 은혜. 주여 기억하소서. 주여 기억하소서. 주 백성 자녀들 신실한 주님의 약속. 주여 기억하소서. 주여 기억하소서. 주 백성 자녀들 신실한 주님의 약속. 주님의 은혜, 주님의 은혜 내게 넘치네. 나를 향한 주 은혜. 주님의 은혜 내게 넘치네. 나를 향한 주 은혜. 그 주님의 은혜가 우리에게 넘침을 믿습니다. 다음으로 찬양하기 원하는데요. 다음으로 찬양하실 때 그 십자가 그 놀라우신 그 사랑을 찬양하며 나아갑시다. 걷고 있네. 높은 언덕 아무 말 없이 걷고 있네. 거친 그 길 아무도 없이 다시 한번 걷고 있네. 걷고 있네. 높은 언덕 아무 말 없이 걷고 있네. 거친 그 길 아무도 없이 지친 발걸음 흐르는 눈물 온 땅을 적시네. 십자가 내 죄 사했네. 날 대신하신 한없는 사랑. 어린 양
걷고 있네 거친 그 길 아무도 없이 지친 발걸음 흐르는 눈물 온 땅을 저시네 고통당했네 고통당했네 피 흘리신 주 헤아릴 수 없네 그 사랑 십자가 내 제사 했네 날 대신하신 한없는 사랑 어린 양 다시 사셨네 크고 놀라운 그 사랑 십자가 내 제사 했네 날 대신하신 한없는 사랑 어린 양 다시 사셨네 크고 놀라운 그 사랑 다 이루셨네 다 이루셨네 죄인된 날 위하여 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 십자가 내 제사 했네 날 대신하신 한없는 사랑 어린 양 다시 사셨네 크고 놀라운 그 사랑 십자가 내 제사 했네 날 대신하신 한없는 사랑 어린 양 다시 사셨네 크고 놀라운 그 사랑 지금 그렇습니다 그 십자가 그 놀라우신 그 사랑을 찬양합니다 그리고 날 위해 죽으시고 날 위해 다시 사신 그 주님 위해서 같이 주여 한번 외치는 기도하십니다 시작 주여 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 온라인으로 예배드리게 하여 주심을 감사합니다.
아버지 하나님 죄송합니다. 저희가 한 주간 알고 지은 죄, 모르고 지은 죄 너무 많습니다. 아버지 하나님 용서하여 주시옵소서. 아버지 하나님 지금 코로나 때문에 저희 학생들과 선생님들 너무 많은 어려움 겪고 있습니다. 아버지 하나님 이 시간 저희를 위로하여 주셨고 치료하여 주셨고 정말 이 시간을 통하여서 주님께 또한 하나님께 더욱더 가까이 나아갈 수 있는 시간 될 수 있도록 하여 주시옵소서. 아버지 하나님 이 시간 말씀 받습니다. 아버지 하나님 저희의 마음과 귀를 열어주시고 하나님의 말씀을 받고 그 말씀대로 살아갈 수 있는 지혜 또한 허락하여 주시옵소서. 이 시간에 말씀 전하시는 한 목사님과도 함께하여 주시옵고 목사님께 기름 부어주사 하나님의 말씀을 은혜롭고 지혜롭게 잘 전할 수 있도록 아버지 하나님께서 인도하여 주시옵소서. 이 모든 예배 아버지께 올려드립니다. 모든 영광 홀로 아버지께 받아주시옵소서. 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. KYM 소식을 알려드립니다. 오늘 예배 후 각 셀별로 온라인 셀 모임을 갖습니다. 모두 셀 모임에서 함께 교제 나누시기 바랍니다. 선생님들은 셀 모임에 참석한 학생들의 명단을 제출해 주시기 바랍니다. 매주 금요일 예배 후 즐거운 2부 순서가 있습니다. 많이 참여해 주시기 바랍니다. 12월 14일부터 20일, 다음 주 월요일부터 주일까지 크리스마스 선물을 호프센터에서 픽업할 수 있습니다. 12월에 태어나신 분들의 생일을 진심으로 축하드립니다. 다음 주 대표 기도는 공예은 선생님, 헌금 기도는 이태경 형제님입니다. 이 시간 함관호 목사님께서 첫 번째 크리스마스에 마리아와 요셉은 편안함을 포기했습니다. 라는 제목으로 말씀 전하실 때 많은 은혜 받으시길 바랍니다. 예, 할렐루야. 오늘은 첫 번째 크리스마스에 마리아와 요셉은 편안함을 포기했습니다. 라는 제목으로 누가복음 9장 23절의 말씀을 중심으로 말씀 나누도록 하겠습니다. 먼저 누가복음 9장 23절 읽습니다. 또 물에게 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 아멘. 어느덧 한 해를 마무리하는 12월이 되었습니다. 벌써 2020년이 다 지나갔네요. 이번 크리스마스 시즌을 맞이해서 12월의 커리큘럼은 Merry Christmas to me입니다. 그 첫 번째 시간으로 오늘 제목 말씀드린 것처럼 On the first Christmas, Mary and Joseph gave up their comfort 라는 제목으로 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 자, 여러분은 이번 크리스마스에 가장 기대되는 게 혹시 있으신가요? 무엇입니까? 지금은 팬데믹이 있어서 예전과는 다른 모습들이 연출되겠지만 그래도 예전의 모습을 떠올리면서 그리고 더 아름다운 순간의 모습을 기대하는 마음은 우리 모두에게 있을 것입니다. 내가 정말 가지고 싶은 선물, 또 정말 풍성한 음식, 내가 좋아하는 사람들과의 재미있는 모임, 또 그리고 재미있게 혹은 분위기를 느끼는 그런 시간들을 꿈꾸면서 황홀감에 빠지고 싶을 것입니다. 또 크리스마스에 여행을 기대하는 사람도 있을 테죠. 하여튼 내가 원하는 크리스마스의 꿈이 있을 텐데요. LA에 오지는 않지만 우리 화이트 크리스마스를 꿈꾸는 사람도 있겠죠. 그래서 눈이 내리는 빅베어로 간다거나 아니면은 그 스키장이 있는 다른 곳으로 간다거나 그런 분도 있으시겠죠. 한번 그런 것들을 한번 상상해 보십시오. 편안한 파자마를 입고 거실의 그 벽난로에는 파이어플레이스에는 불이 활활 타오르고 정말 포근한 담요를 내가 둘러쓰고 눈 내리는 창밖을 바라보면서 따뜻한 핫초콜릿 한 잔을 마시는 장면 한번 상상해 보십시오. 얼마나 평온하고 아름다울까요? 한마디로 아늑한 크리스마스일 것입니다. 거기에 사랑하는 사람과 달콤한 케이크 한 조각을 나누어 먹으면 정말 금상첨화겠죠. 그런데
시간이 지나서 그 12월의 그 마지막 연말이 지나가고 새로운 1월이 시작이 되면 지난 크리스마스가 얼마나 좋았는지 우리가 확실히 알게 됩니다. 지난 크리스마스의 음식이 어땠는지, 내가 만난 사람들은 어떤 사람이었는지, 그 모임은 즐거웠는지, 내가 받았던 선물은 어땠는지, 또 어떤 해프닝이 있었는지 등등 여러 가지 일들을 기억하면서 아마 회고하게 될 것입니다. 과연 크리스마스는 어떤 날일까요? 여러분에게 크리스마스는 과연 어떤 날입니까? 내가 좋아하는 사람들과 럭셔리하고 안락한 곳으로 여행을 가서 맛난 음식을 먹고 또 서로에게 좋은 선물을 주고 받고 나누고 또 여유 있는 시간을 보내는 것이 크리스마스인가요? 크리스마스는 내가 무엇을 얻거나 경험하는 것에 관한 날이 아니라는 것입니다. 훨씬 더 중요한 게 있는데요. 여러분 이런 말 들어보셨죠? 받는 것보다 주는 것이 낫다. 이런 말 들어보셨죠? 정말 그게 사실일까요? 받는 거 더 좋잖아요, 사실은. 그렇지 않나요? 그런데 이 받는 것보다 주는 것이 낫다라는 이야기, 이 문장에 정말 크리스마스에 대한 의미를 바꿀 수 있는 큰 의미가 있다라는 생각이 듭니다. 크리스마스가 정말 나와 나의 희망 그리고 나의 욕망에 관한 것이라면 그것이 어떨지 말씀해 드리겠습니다. 우리 모두는 편안함을 원하죠. 크리스마스 날이든 아니면 어떤 날이든 간에 우리 모두는 언제나 안전하고 행복하고 또 평화롭게 살아가기를 원합니다. 편안함이란 사람마다 기준이 다를 것입니다. 여러분에게 편안함이란 어떤 것입니까? 재미있는 인생? 걱정할 것이 없는 인생? 아니면 우리 가족의 안전? 그리고 내가 계획했던 것이 모두 잘 진행되는 것? 이런 것이 혹시 여러분의 편안함인가요? 사람의 성격에 따라 편안함이라는 느낌은 아마 다 다를 것입니다. 그런데 편안함을 어떻게 정의하든 상관없이 우리 모두가 크리스마스 휴가를 재미있고 또 평화롭고 걱정하지 않고 정말 또 계획한 대로 잘 보내는 것을 싫어하는 사람은 아마 없을 것입니다. 다 좋아할 것입니다. 그런데 첫 번째 크리스마스, 바로 예수님이 태어나신 날이죠. 이 첫 번째 크리스마스에 대해 아는 것이 있다면 아마도 여러분은 크리스마스를 편안함이라고 부르지는 않을 것입니다. 여러분, 마리아와 요셉 이름 들어보셨죠? 누군가요? 예수의 어머니 마리아, 아버지 요셉이죠. 예수님의 어머니인 마리아와 또 이 마리아의 남편인 요셉은 첫 번째 크리스마스를 맞이하기 위해서 정말 큰 불편을 겪어야만 했습니다. 자, 오늘 저는 여러분에게 그 마리아와 요셉이 어땠을지, 그리고 그 첫 번째 크리스마스가 왜 그렇게 불편했을지 정말로 여러분이 상상해 보기를 도전을 주고 싶습니다. 자, 마리아 이야기부터 한번 살펴볼까요? 누가복음 1장 26절로 38절 말씀인데요. 한번 같이 보도록 하겠습니다. 여섯째 달에 천사 가브리엘이 하나님의 보내심을 받아 갈릴리 나사렛이라는 동네에 가서 다윗의 자손 요셉이라 하는 사람과 약혼한 처녀에게 이르니 그 처녀의 이름은 마리아라. 그에게 들어가 이르되 은혜를 받은 자여 평안할지어다. 주께서 너와 함께 하시도다 하니 처녀가 그 말을 듣고 놀라 이런 인사가 어찌함인가 생각하며 천사가 이르되 마리아여 무서워하지 말라. 내가 하나님께 은혜를 입었느니라. 보라, 내가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라. 그가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬어질 것이요 주 하나님께서 그 조상 다윗의 왕위를 그에게 주시리니 영원히 야곱의 집을 왕으로 다스리실 것이며 그 나라가 무궁하리라. 마리아가 천사에게 말하되 나는 남자를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리이까. 천사가 대답하여 이르되 성령이 내게 임하고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으시리니 이러므로 나실 바 거룩한 이는 하나님의 아들이라 일컬어지리라. 보라, 내 친족 엘리사벳도 늙어서 아들을 배었느니라. 본래 임신하지 못한다고 알려진 이가 이미 6달이 되었나니 대저 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없느니라. 마리아가 이르되
주의 여종이오니 말씀대로 내게 이루어지이다 하며 천사가 떠나가니라. 아멘. 자, 여러분, 마리아의 입장이 되어서 한번 상상해 보십시오. 어느 날 갑자기 천사가 마리아에게 나타납니다. 천사는 처녀인 그 마리아에게 어떻게든 네가 아이를 가질 것이다 라고 이야기를 하죠. 마리아는 아기를 낳을 뿐만 아니라 언젠가는 그 아기가 온 세상을 구할 것이라고 말하고 있습니다. 여러분은 어떨지 모르겠지만 만약에 목사님이 마리아라면 정말 당황해서 비명을 지르면서 아마 도망가지 않았을까 하는 생각을 해봅니다. 그리고 아마도 천사에게 나 말고 다른 사람을 찾으세요 라고 이야기했을지도 모르겠습니다. 하지만 마리아는 그렇진 않았습니다. 물론 마리아도 두려웠고 여러 가지 질문이 있었겠지만 마리아는 하나님께서 그녀에게 하라고 하신 일을 기꺼이 했습니다. 마리아는 편안함을 포기했지만 하나님께서 하라고 요청하신 대로 그대로 행했습니다. 자, 마리아만 하나님의 계획을 위해서 무엇인가를 포기한 사람일까요? 아니죠. 그 약혼자인 요셉도 마찬가지겠죠. 자, 요셉도 이 일에서 어떤 역할을 하게 되는데요. 마태복음 1장 18절로 20절의 말씀 한번 읽어보도록 하겠습니다. 예수 그리스도의 나심은 이러하니라. 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 그의 남편 요셉은 의로운 사람이라. 그를 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 하여 이 일을 생각할 때에 주의 사자가 현몽하여 이르되 다윗의 자손 요셉아 내 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라. 그에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이다. 아멘. 요셉이 마리아의 임신 사실을 알았을 때 요셉의 즉각적인 반응은 정확하게 행복이나 아마 interesting 이런 흥분하는 것은 아니었을 것입니다. 요셉에게 이러한 계획에 없는 일은 매우 불편했겠죠. 오늘날 세상은 마리아와 요셉이 살았던 그 세상과는 너무나 다릅니다. 요즘 세상의 그 생각을 가지고 그 전의 것을 이해하면 안 됩니다. 그들의 시대와 문화에서 여성이 결혼하기 전에 임신한 것으로 밝혀졌거나 또 남편을 속였다고 가정을 하면 그 여자는 심각한 아주 그냥 어려운 처벌을 받아야만 됐습니다. 어쩌면 목숨을 잃을 수도 있는 일이었습니다. 그런데 요셉이 처음에 마리아의 임신에 대해서 어떻게 생각했는지는 모르지만 요셉이 평화를 유지하는 방법을 알아내려고 했던 것은 분명한 것 같습니다. 요셉은 마리아가 편해지기를 원했습니다. 나쁜 사람으로 몰리지 않기를 원했죠. 그래서 조용히 파혼하기로 결정을 합니다. 마음에. 그리고 요셉 또한 편해지기를 원했죠. 물론 생각도 많아지고 복잡했겠지만 편안해지기를 원했겠죠. 요셉이 즉시 메시지를 받지 못했기 때문에 하나님은 다른 천사를 보내서 요셉에게 직접 말씀하시는 장면이 아까 읽은 말씀에 나옵니다. 천사가 도착했을 때 그리고 이야기를 들었을 때 요셉은 마침내 이해하게 됩니다. 요셉은 그 편안함을 포기하면서 하나님께서 요청하신 대로 그대로 또 합니다. 마리아와 요셉이 이렇게 어려운 결정을 내린 후에는 그 시점으로부터 모든 것이 쉽고 재미있고 평화롭고 편안했을까요? 결코 그렇지 않았습니다. 마리아는 다른 엄마들처럼 임신의 불편함과 고통을 경험해야 됐고요. 마리아의 임신 마지막 날에는 마리아가 당나귀를 타고 베들레헴이라는 도시로 긴 여행을 떠나야만 했습니다. 베들레헴에는 동물들이 있는 그 마구간 외에는 그들이 머무를 곳이 없었습니다. 그래서 그곳이 바로 세상의 구주, 예수님이 태어난 곳이 되었죠. 마구간. 많은 불편함을 겪고 예수님의 탄생의 기적을 온전히 축하하기 전에 헤롯 왕은 새로운 왕의 탄생에 대한 소문을 듣게 됩니다. 그 헤롯 왕은 다른 왕이 태어나서 반란이 일어날 것을 두려워합니다. 그리고 자신의 경쟁 상대가 있는 것에 대해서도 두려워하게 되죠. 그래서 헤롯은 그 아기뿐만 아니라 위협을 가할 수 있는 모든 아기를 찾아서 죽이기로 결정을 합니다. 마리아와 요셉이 편안하게 휴식을 취할 수 있었을까요? 자, 마태복음 2장 13절과 14절의 말씀 한번 읽어보겠습니다.
그들이 떠난 후에 주의 사자가 요셉에게 현몽하여 이르되 헤롯이 아기를 찾아 죽이려 하니 일어나 아기와 그의 어머니를 데리고 애굽으로 피하여 내가 네게 이르기까지 거기 있으라 하시니 요셉이 일어나서 밤에 아기와 그의 어머니를 데리고 애굽으로 떠나가. 아멘. 우리가 정말 아늑한 크리스마스를 꿈꾸는 동안 우리는 첫 번째 크리스마스가 얼마나 불편했을지 알아야 합니다. 그리고 오늘 말씀을 통해서 봤던 것처럼 기억해야 합니다. 당나귀를 타고 긴 여행을 하는 날부터 냄새나는 동물들에 둘러싸인 마구간에서 아기를 낳은 것, 또 마음이 불편한 그 천사의 방문, 또 뱃속의 아기의 소식, 아기를 죽이겠다고 하는 왕의 명령, 그래서 다른 나라로 가서 사는 삶. 여러분, 마리아와 요셉은 많은 일들을 처리하게 됩니다. 많은 일들을 당하게 되죠. 그렇다면 그들은 왜 그렇게 했을까요? 마리아와 요셉은 왜 그런 선택을 했을까요? 마리아와 요셉은 이 세상에 구주가 필요하다는 것을 알았고 그것이 일어나는 것을 보기 위해서 기꺼이 그 불편함을 감수했다라는 거죠. 첫 번째 크리스마스에 마리아와 요셉은 그들의 편안함을 포기했습니다. 이번 크리스마스 어떻게 우리도 그렇게 할 수 있을까요? 마리아와 요셉은 자신보다 더 큰 무엇인가의 일부가 되기 위해서 자신들이 누릴 수 있었던 그 편안함을 포기했습니다. 우리 모두는 우리 자신의 이야기를 통해서 세상을 보고 또 알아가고 싶은 유혹을 받지만 마리아와 요셉의 이야기는 하나님께서 우리 개인의 이야기보다 훨씬 더 큰 그리고 더 나은 이야기를 하고 계시다는 것을 우리에게 알려주고 있습니다. 만약에 마리아와 요셉이 다른 선택을 했더라면 어땠을까요? 마리아가 저는 못해요. 난 할 수 없어요. 다른 사람을 선택하세요. 다른 사람에게 가세요 라고 말했다면 어떨까요? 요셉이 아니요. 저는 이 일에 자원한 적이 없습니다. 나는 싫습니다. 내가 약혼한 사람이 임신한 사실을 그걸 인정하는 거 싫습니다. 라고 말했다면 어떨까요? 마리아와 요셉이 지금 현재의 편안함을 정말 지키기로 고수하기로 결정했다면 그래도 예수님은 여전히 태어났을 것입니다. 그렇게 되면 마리아와 요셉은 특별한 그러한 큰 사역의 그 미션의 일부가 되는 기회를 놓쳤겠죠. 마리아와 요셉은 편안함을 포기하기로 결정했기 때문에 놀라운 것을 얻을 수가 있었습니다. 그들은 역사상 가장 위대한 순간, 즉 우리 구주의 탄생의 일부가 되었습니다. 우리가 살펴본 이 이야기가 우리에게 말해주고 있는 것은 무엇일까요? 이번 크리스마스에 여러분보다 더 큰 무언가의 일부가 되기 위해서 하나님이 계획하시는 더 큰 어떠한 일에 우리가 한 부분이 되기 위해서 어떻게 여러분의 편안함을 포기할 수 있을까요? 하나님은 아마 마리아와 요셉이 했던 것처럼 그만큼 불편한 것을 우리에게 요구하지는 않으실 것입니다. 여러분은 우리에게 다가오는 놀라운 것이 무엇인지 알고 있습니까? 이번 크리스마스에 우리는 마리아와 요셉이 함께했던 이야기의 일부로 초대되고 있습니다. 마리아와 요셉은 예수님이 세상에 오시는 것을 도왔습니다. 여러분과 저는 우리의 말과 행동을 통해서 계속해서 예수님의 좋은 소식을 전할 기회가 있습니다. 첫 번째 크리스마스에 마리아와 요셉은 세상에서 하나님의 미션에 동참하기 위해서 본인들의 편안함을 포기했던 것처럼 이번 크리스마스에 어떻게 우리도 똑같이 할 수 있을까요? 한번 생각해 보십시오. 우리가 정말 예수님의 그 탄생의 소식, 그 기쁜 소식을 전하는 것이 우리가 해야 될 일일 것입니다. 그냥 아무것도 안 하고 친구들과 재미있게 그냥 게임하고 온라인으로 만나고 그러면 좋겠지만 그러한 만남 가운데 예수님의 복음을 전하는 것입니다. 나의 편안함을 조금 포기하는 것입니다. 또 크리스마스 때 우리가 카드 보내잖아요. 카드를 좀 만들어서 친구들한테 보내는 건 어떨까요? 예수님의 탄생 소식을 그냥 예수님이 오셨어 라는 표현보다 우리를 구원하기 위해서 오신 예수님, 그 예수님을 전하는 것, 이것이 우리가 해야 될 일이 아닐까요? 오늘 성경은 우리에게 이렇게 말씀하고 있습니다.
또 무리에게 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 아멘. 나의 편안함을 포기하고 예수님을 따르는 저와 여러분 되어지길 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 Merry Christmas to me라는 그 주제를 가지고 또 커리큘럼을 시작합니다. 오늘은 마리아와 요셉이 첫 번째 크리스마스에 자신들의 그 편안함을 포기했던 내용 함께 나누었습니다. 이 말씀을 통해 내가 해야 될 것이 무엇인지를 주님 깨닫게 하시고 나의 편안함을 우리도 포기하고 기꺼이 예수님의 그 복음, 예수님이 그 오신 그 기쁜 소식을 전하는 우리가 되어지길 원합니다. 때로는 카드를 만들어서 보낼 수도 있고 또 내 말과 행동을 통해서 예수 그리스도를 전파할 수도 있을 것입니다. 우리가 그 일에 기꺼이 동참하게 하시고 하나님의 그 큰 그림 가운데 우리도 동참하는, 우리도 그 안에 있는 우리 모두가 되어지게 하여 주시옵소서. 감사하며 살아계신 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 소망이요 변함없는 반석이라
죽음에서 부활하신 우리 구주 평강의 왕 주를 믿는 모든 자의 소망 되신 주를 믿네. 우리의 소망 되신 그 주님을 찬양하며 나가기 원합니다. Dear Heavenly Father, I thank you for the endless support and love that you provide for us. During this time of uncertainty, I pray that you will be able to protect us and guide us. I ask you that you stop the spread of COVID and heal us within ourselves. I pray that we can grow closer and build a stronger relationship with you, God. In Jesus' name I pray. Amen. 개원 친구 여러분, 말씀 잘 들으셨나요? 말씀처럼 첫 번째 크리스마스는 그렇게 우리가 생각했던 오늘날과 같이 선물을 나누고 축하하고 휴식을 취하는 그런 크리스마스가 아니었고 힘든 그런 열악한 환경 속에서 치렀던 크리스마스였습니다. 우리가 그런 것을 염두에 두고 또 오늘날 우리가 편안하게 읽는 성경 말씀도 그 성경 말씀이 만들어진 그런 상황이나 모든 것들이 쉬운 환경이 아니었고 목숨을 걸고 모두가 그 목숨을 건 바탕 위에 만들어졌다는 것을 우리가 인식하고 또 깨달아야 되겠습니다. 오늘 12월 첫째 주 마지막 순서로 주기도문으로 모든 예배를 마치겠습니다. 기도하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라에 임하옵시며 뜻이 하늘에서 임한 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 용서한 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 우리의 믿음의 고백으로 이 세상의 부요함보다 이 세상의
나를 놓지 마소서. 붙드소서. 주님 나를 놓지 마소서. 이 세상을 살 때 주님을 신뢰합니다. 붙드소서. 주님 나를 놓지 마소서.